आज थोड़ी से समय प्रभु का अभिषिक्त दास यिर्मयाह नबी के बारे में उनके जिंदगी से कुछ बातों को बता के मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं। कौन था यिर्मयाह? यिर्मयाह नबी कौन था? एक नबी था। हालेलुया। प्रभु के एक अभिषिक्त दास था। उनका कई गुण है, कई प्रकार की विशेषताएं हम देख सकते हैं। मैं बहुत पसंद करने वाला भविष्यवक्ता लोगों में से एक व्यक्ति है हमें यिर्मयाह नबी। उनका विशेषता यही है, वो रोनालू भविष्यवक्ता था, साथ ही साथ धीरज का एक भविष्यवक्ता था। धीरज धरने वाला, कैसे लोग धीरज रखना है, धीरज रखना है, उसके बारे में प्रभु ने सिखाया। वैसे सीखकर प्रभु के लिए धीरज धरता था ये प्रभु का भविष्यवक्ता यिर्मयाह। उनके जीवन से बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं। अधिकतर लोगों का जीवन में नहीं रहने वाला एक बात है धीरज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग जल्दीबाजी करते हैं, जल्दी जल्दी काम होना है, लेकिन धीरज धरना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का वचन पूरा जब हम देखते हैं, धीरज धरना है, धीरज रखना है करके प्रभु के वचन में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धीरज नहीं होने से क्या हमारा जीवन में कुछ प्राप्त कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। हमारा शिक्षा, हमारे एजुकेशन में प्रथम हमारा कदम नहीं तो पद हमें कहां मिलता है? कौन से क्लास में मिलता है? कहां मिलता है हमारा पहला प्रमाण पत्र? 10वीं में मिलता है। वो पहला प्रमाण पत्र मिलने के लिए कितना साल पढ़ना पड़ता है? कितना साल? कितना साल? 11 साल कम से कम। आजकल 13 साल होता है, 11-12 साल होता है। 11-12 नहीं, 13 साल भी होता है, क्योंकि नर्सरी, LKG, UKG, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, वैसे 10वीं तक। अरे नहीं, पहले जो नर्सरी आंगनवाड़ी से सीधा कहां जाते हैं? पहली में जाता है। वैसे 11 साल का पढ़ाई के पश्चात मिलता है एक प्रमाण पत्र। हालेलुया। मुझे जल्दी मिलना है करके बोलने से होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब बहुमूल्य चीजों को पाने के लिए हमें क्या चाहिए? धीरज रहना जरूरी है। हालेलुया। यदि प्रभु से भी कुछ अच्छे चीजों को पाना है, प्रभु से कुछ हमें आशीषों को मिलना है, धीरज धरना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दीबाजी में कुछ नहीं पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के कुछ बहुमूल्य चीजों को मिलना है, इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। दुनिया में जो सबसे बहुमूल्य चीज जो है, कौन सा है अभी का? हीरा, हीरा, डायमंड, डायमंड, हीरा बोलते हैं। कैसे मिलेगा? कोयले के खाना। कहां से मिलेगा? कैसे मिलेगा? आप जाइए, जल्दी आपको क्या करेगा? मिल जाएगा, मिलेगा। उसके लिए बहुत खोजना पड़ता है, खोदना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खजाना सब छुपा हुआ अवस्था में है, उसको पाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार धीरज का एक भविष्यवक्ता है, कौन? यिर्मयाह नबी। आमेन, हालेलुया, आमेन। हर एक व्यक्ति एंडोर्स कर नहीं सकता है, धीरज रख नहीं सकता है। धीरज रहने वाला लोग बहुत कम मिलता है। कितना बोलने से भी देखे
हंसने वाला, हमें कितना गालियां देने से भी सुनते रहने वाले कितना लोग हैं, कितना लोग हैं। इधर डायरेक्ट बोलने से भी तीसरा व्यक्ति के द्वारा सुने, अभी मैं दिखाऊंगा ऐसे मार कर मैं ना ऐसा कर दूंगा करके हम बोलते हैं। मैं सुना हालेलुया। कई लोग बोलते हैं सर देखो सर आप मुझे मारने से भी नो प्रॉब्लम, मैं उसको मारूंगा उसको दिखाएंगे। हालेलुया। धीरज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में लिखा है, हमें जल्दी से वचन मेरा मन में है उसी को मैं इब्रानियों का पत्र 10वां अध्याय उसका 36वां पद। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए धीरज धरना अवश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हम यही चाहते हैं कि हमारा जीवन में आशीष मिलना है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा मेरा जीवन में पूरा होना है करके चाहते हैं, लेकिन धीरज धरना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन धीरज धरने से हमें क्या मिलेगा? प्रतिज्ञा का फल पा सकते हैं। आमेन। हालेलुया। ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ അല്പമായിട്ട് യെരമ്യ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യെരമ്യ പ്രവാചകൻ ദൈവത്താൽ അഭിഷിക്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് യെരമ്യ പ്രവാചകൻ. യെരമ്യ പ്രവാചകന്റെ വിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്നൊക്കെയാണ് യെരമ്യാവിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഈ യെരമ്യ പ്രവാചകൻ. സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? സഹിഷ്ണുത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ? സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കോപിക്കുന്നവരും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ്. എന്നാൽ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനം 1 വായിച്ചത്. എബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 36-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. തള്ളിക്കളയരുത്. വാഗ്ദത്തം നിവർത്തി പ്രാപിക്കുവാൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ദൈവിക വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ആ വാഗ്ദത്ത നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി നീണ്ട 25 വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളാണെങ്കിലോ ദൈവം എന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യാൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ അത് കിട്ടണമെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആണോ? ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർഡർ ചെയ്താൽ സന്തോഷം എപ്പോഴായിരിക്കും? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ 2 ദിവസം താമസിച്ചാലോ അന്നേരം നമ്മൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി എവിടം വരെ ആയി. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ നമുക്കത് കാത്തിരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല, സഹിഷ്ണുതയില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് വാഗ്ദത്തം നിവർത്തി പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്? സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഈ യിരെമ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്തു. ദൈവം പറയുന്ന സമയം വരെ, ദൈവം പറഞ്ഞ സമയം വരെ കാത്തിരിക്കുവാൻ, അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ യിരെമ്യ പ്രവാചകൻ തയ്യാറായിരുന്നു. കണ്ണുനീരിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യിരെമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട്. യിരെമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവികമായ പദ്ധതി നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ആണോ? ഹല്ലേലൂയ. യിരെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം യിരെമ്യ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ദൈവവും നാമും തമ്മിൽ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ യിരെമ്യാവിനെ
അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന്, ഇത് മനസ്സിലായോ? അവൻ നമ്മളൊരു ഫോമായി ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിന്റെ രൂപത്തിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യിരെമ്യാവിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആ പദ്ധതി യിരെമ്യാവിലൂടെ നിറവേറ്റുവാൻ അതിന് യിരെമ്യാവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം പദ്ധതികൾ ഇട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ എപ്പോഴാ? ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പല പദ്ധതികളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ കുഞ്ഞിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് നമ്മൾ. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഒരു പിതാവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഹല്ലേലൂയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ദൈവത്തിനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ നമ്മൾ ചോദിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റേ അത് എന്തുകൊണ്ട് നിറവേറുന്നില്ല? ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മോശമായി പോകാൻ കാരണം എന്താ? ദൈവം ഞാൻ മോശമായി പോകാനാണ് പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നത് ആണോ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവിക പദ്ധതി നിറവേറ്റുവാനും ദൈവിക പദ്ധതി നിറവേറാതിരിക്കാനും ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതാരാന്നറിയാമോ? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിതരായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ദൈവിക പാതയിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുകയില്ല. Praise the Lord. ദൈവിക പദ്ധതി, ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണമെങ്കിൽ ദൈവിക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സഹിഷ്ണുതയോടെ അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുവാൻ ആര് തയ്യാറാകുന്നുവോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക പദ്ധതി 100% നിറവേറുമെന്നുള്ളത് ദൈവിക വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. യിരെമ്യാവ് ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം അവനെ കണ്ടു. യിരെമ്യാവിനെ കണ്ട് ദൈവം വേർതിരിച്ചു. ആമേൻ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട അനേക ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഉണ്ടോ? വേദപുസ്തകം ഉടനീളം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആമേൻ. ശിംശോനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ശിംശോൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആരോട് പറഞ്ഞു? അവന്റെ അമ്മയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രജ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തായിരിക്കണം? നാസീർ ആയിരിക്കണം, നാസീർ വ്രതക്കാരനായിരിക്കണം. കാരണം അവനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? എനിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ അവനെ ഓർമ്മ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മോനെ നിന്റെ തലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ക്ഷൗരക്കത്തി തൊടുവിക്കരുത്. കാരണം നീ ഒരു നാസീർ വ്രതക്കാരനാണ്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാ. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞവനെ മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ അവനെ വളർത്തിയത് കൊണ്ട് ദൈവം ശിംശോനെ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ദൈവിക പദ്ധതി പലപ്പോഴും തെറ്റായും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ നാസീർ വ്രതക്കാരനായിരിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറിപ്പോയപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദൈവിക പദ്ധതിയെ മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ, നിറവേറ്റുവാനും നമുക്കേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ശിംശോൻ തെറ്റായ മാർഗത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ദൈവിക പദ്ധതി നിറവേറുവാൻ കഴിയാതെ വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശിംശോനെ ദൈവം കണ്ടു, അവനെ വേർതിരിച്ചു. നാസീർ വ്രതക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ക്ഷൗരം തൊടുവാൻ പാടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവൻ അങ്ങനെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. യാക്കോബ് യേശാവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിള്ള ഉള്ളി കടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ചോദിച്ചു, എന്താ കർത്താവ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഉള്ളിൽ 2 ജാതിയാ. ചേട്ടനെ എന്ത് ചെയ്യും? ചേട്ടൻ അനിയനെ സേവിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം പലരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആമേ ആ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനെ ആ രീതിയിൽ ആക്കി തീർക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ കരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പല മാതാപിതാക്കളും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്, ഇല്ലേ? ആമേ സമർപ്പണത്തിന്റെ സമയത്ത് പറയും, ഭർത്താവേ ഈ കുഞ്ഞ് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കർത്താവേ ഇവനിലൂടെ ഞാൻ നിന്റെ വേല ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും? കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചില വലുതായി ബുദ്ധിയും നല്ല ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയാം, നീ എന്ന് ആരായിക്കോ, ഡോക്ടർ ആയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോ, അതിനോട് കൂടെ നീ എന്ത് ചെയ്തു? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവിക പദ്ധതി ഒരുവന്റെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം ഒരുവനെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അവനെ തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു ദൈവദാസിയായി മാറുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഏത് മേഖലയിലാണോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ആയിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ കല്ലിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം വരുമോ? അല്ല, ഡോക്ടർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ ആയാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അവന്റെ വർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവോ? ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേലയ്ക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അവന്റെ ജോലി സക്സസ് ആകത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ അതേ പദ്ധതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അഭിഷക്തനായ ശക്തനായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുവാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവിക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നു. ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഉളവാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. യേശു ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ, ഹല്ലേലൂയ, 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വാഗ്ദത്തമുണ്ടായി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ആരായിരിക്കുമെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദരത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അത് ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അറിയണം. എന്തിനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താ? ദൈവം എന്താ നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കും. ആമേൻ. വെറുതെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ക്രിസ്തീയ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുവാനല്ല. ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ആണോ? ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഉണ്ടായിട്ടാണ് ദൈവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിരാശകളൊക്കെ മാറും. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ സഹിക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനും ഹല്ലേലൂയ ഉള്ള ആ സഹിഷ്ണുത കർത്താവ് തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമാണ്. ദൈവിക പദ്ധതി നിറവേറ്റുവാൻ സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമാണ്. ആമേൻ. അപ്പോ യെരമ്യ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതാ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദൈവവുമായിട്ടൊരു അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന യെരമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. ദൈവവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹല്ലേലൂയ ഇടപെടുക സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഈ യെരമ്യ പ്രവാചകൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ യെരമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്തായി പോകുന്നു? മറ്റ് പല ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നു, പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നു. എന്നാൽ ദൈവിക പദ്ധതി യെരമ്യാവിന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവനെ സൂക്ഷിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അത് ചെറുപായത്തിൽ തന്നെ ദൈവം അവനെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ ഹല്ലേലൂയ എന്ത് പറയുന്നത് ചിന്തയുണ്ട്. ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആരും എന്തല്ല, ചെറുതല്ല. ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ഉള്ളവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാരും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഹല്ലേലൂയ ചെറുതല്ല. ദൈവം നമ്മെ വലുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നമ്മൾ മൂല്യമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. പറയുന്ന വാക്കുകളും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുമെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവികമായ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കണം. അതിന് മാന്യത കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കണം.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്ത് വേണം? മാന്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അതാ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവിക പദ്ധതി പ്രകാരം മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ എന്തിനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. യിരെമ്യാ പ്രവാചകനെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റുന്നവരായി മാറണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് യിരെമ്യാ പ്രവാചകനെ പോലെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. आमेन। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के बारे में जो बता के आ रहा था, माँ का कोख में जन्म लेने से पहले ही उसको चुना है, उसके ऊपर चिन्ह लगाया, उसको अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्लानिंग सब कब होता है? जन्म लेने के बाद। हमें माँ बाप हमारे ऊपर चिन्ह लगाते हैं, ये ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, उसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, हमें वो करना ये करना है करके प्लानिंग जन्म के बाद में लेता है। हालेलुया। लेकिन जन्म होने से पहले हमें हड्डियां हमारा माँ का कोख में हमें बनने से पहले एक हमें हालेलुया इंसान के रूप में हम माँ का कोख में जन्म होने से पहले ही हमारे ऊपर हमें हालेलुया निशानी लगा के हमें हालेलुया वाला के परमेश्वर के सामने हम बैठे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल का भविष्यवक्ता के रूप में किसको चुना? यिर्मयाह नबी को, यिर्मयाह को चुना एक नबी के रूप में। उसके बाद उसी प्रकार उसको अलग किया है। आमीन। माँ का कोख से हमें प्रभु ने चुना वाला बहुत सारे लोग हैं। हमें शिमशोन के बारे में हम देखते हैं, शिमशोन को हमें हालेलुया माँ का जब कोख में था उसी समय हमें हालेलुया उससे पहले ही परमेश्वर ने उसको बताया, तू जिसको जन्म देने वाला है वो मेरे लिए नाज़ीर। हालेलुया। नाज़ीर मतलब समझ गया? प्रभु के लिए अलग किया हुआ है। हमें इसलिए हमें जब उसका जन्म हुआ, कई बार आप लोग सोचते हैं ऐसा है तो उनके जीवन में कैसे इसी प्रकार समस्या हुआ। अरे यदि प्रभु हमें चुना है तो प्रभु का कार्य कई लोगों के जीवन में क्यों नहीं होता है? वो लोग क्यों बिगड़ जाते हैं? वो लोग क्यों प्रभु से अलग हो जाते हैं? आप लोग पूछते हैं ना क्यों? क्यों? प्रभु का योजना जो हमारे ऊपर है उसको करने के लिए और ना करने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए एक ही व्यक्ति से होगा। वो कौन है? हम खुद हैं। हालेलुया। हम स्वयं। यदि प्रभु का इच्छा, प्रभु का योजना हमारा जीवन में पूरा होना है तो हम उसके लिए समर्पित होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम समर्पित नहीं है, प्रभु का रास्ता पर नहीं है, प्रभु का योजना हमारा जीवन में पूरा नहीं होगा। आदर किया वाला व्यक्ति क्यों ना हो, यदि हम उस रास्ता पर नहीं होने से प्रभु कुछ कर नहीं सकेगा। हालेलुया। इसलिए जब शिमशोन का जन्म हुआ उसी समय से शिमशोन को बताया गया, बेटा तुम कौन है? प्रभु के लिए नाज़ीर है, इसलिए तेरा सिर में क्या नहीं लगाना है? कैंची नहीं चलाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि कई माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पण करते हैं। हमें जब छोटा है उसी समय प्रभु आप मुझे एक बेटा देने से मैं आपके लिए देंगे, आपके सेवकाई के लिए उसको मैं समर्पण करूंगा बोलते हैं। और जब समर्पण का दिन में उसको क्या करते हैं? समर्पण भी करते हैं। लेकिन जब बड़ा होते जाए, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, बेटा एक काम करो, तू इंजीनियर बन जाओ, तू डॉक्टर बन जाओ। हालेलुया। हमारा योजना है, हम क्या करते हैं? बदल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर की योजना क्या है? सेवकाई करें। क्या वो सक्सेस होगा? अरे इंजीनियर बनाने के लिए जिसको इच्छा है वो डॉक्टर बनने से क्या होगा? काम तो कर सकेगा लेकिन अच्छा से नहीं कर पाएगा। हालेलुया। एक बात मैं आज सुबह कहने के लिए चाहता हूं, यदि प्रभु की सेवकाई के लिए आपको बुलाया गया है तो यदि उस सेवकाई को छोड़कर आप कुछ भी काम करें वो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन हमें उसी रास्ता पर यदि आप चलने के लिए तैयार है, प्रभु आपके लिए मैं समर्पित हूं, प्रभु के योजना के अनुसार सक्सेस हमें जाने के लिए तैयार है, आप 100% सक्सेसफुल प्रभु के दास बन सकते हैं। हालेलुया। शायद मुसीबत, दुख, परेशानियां आपका जीवन में आ जाएंगे, लेकिन उसको पार करने के लिए भी प्रभु उसका साथ साथ में आपके लिए प्रबंध करेगा।
लेकिन प्रभु का रास्ता पर चलने वाले, प्रभु का योजना जो आपके ऊपर है, आप उसी के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु का योजना क्या है उसको समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप प्रभु की सेवकाई के लिए आप निकला है, समर्पित है, उसको छोड़कर पीछे नहीं हटना है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, हल को हाथ लगाने के बाद पीछे मोड़ने वाला मेरा काम के लिए लायक नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब तू उसको पकड़ते रहने से मेरे काम के लिए तू क्या है, लायक है, तुझे मैं क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें आपके ऊपर परमेश्वर का योजना क्या है, आपके ऊपर परमेश्वर का बुलाहट क्या है, इन दिनों में उसको समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने शिमशोन को बुलाया, शिमशोन को सेवकाई के लिए अलग किया, उन्होंने किया है कि नहीं? किया है, किया है। कैसे किया, कैसे किया? जो हमारा सोच विचार से कई गुना बढ़कर है। हालेलुया। हाँ, पहाड़ एक, पहाड़ दो बोल के क्या कर दिया, मार मार के फिलिस्ती लोगों को इकट्ठा किया। अकेला कर सकता है? अकेला शिमशोन कर सकता है? नहीं कर सकता है। कैसे किया? प्रभु की सेवकाई के लिए उनको अलग किया। उसकी उसी अन्य राह पर जब वो खड़ा हो गया, तब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आ गया, तभी वो क्या करने सका, प्रभु का कार्य कर सका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु की योजना समझना है हमें, लेकिन उसको पाने के लिए जैसे मैंने बताया, हमें क्या चाहिए, धीरज चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम समझते हैं कि प्रभु जल्दी जल्दी सब काम होना है। जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन हमें चीज़ हम ऑर्डर करते हैं, हमें आजकल ऑनलाइन में बहुत सारा चीज़ हम खरीद सकते हैं। हम ऑर्डर किया, हमारा इच्छा क्या है, दूसरा दिन में वो हमारे हाथ में मिल जाए। हमें जाइए का सामान ऑर्डर किया, बार बार मैं जब पूछा था, सर कब आएगा, थोड़ा लेट हो गया, नाराज हो जाते हैं, है या नहीं? हालेलुया। हम सभी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें, लेकिन प्रभु का कार्य जल्दी जल्दी हमें, तो धीरज धरता है उसको प्रतिज्ञा का फल। हालेलुया। आप सेवकाई में जाएगा अपना गांव में, हमें एक दिन में चर्च भरकर विश्वासी नहीं आएगा। हालेलुया। हमें शायद 10 साल सेवकाई करने के बाद एक विश्वासी, तभी भी क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं, धीरज रखना है। हालेलुया। खजाना है, लेकिन खजाना पाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें धीरज धरना पड़ेगा। जब तक उसके पास में ना आए, क्या करना पड़ेगा, हमें खोते 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 रहना पड़ेगा। हालेलुया। आपका सेवकाई में फल जब तक ना मिले, तब तक क्या करना पड़ेगा, हमें हालेलुया कार्य करते ही रहना पड़ेगा, कार्य करते ही रहना पड़ेगा। हालेलुया। नबी के जैसे हमें हालेलुया प्रभु का कार्य होने समय तक उन्होंने क्या किया, धीरज रखा। हमें इसी प्रकार हम धीरज रखने वाला एक प्रभु का दास और दासी बनना चाहिए। अभी प्रभु का कार्य हमारा जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई सुना था, एक माता जी ने प्रभु का दर्शन पाया है, प्रभु ने बताया तेरे द्वारा मैं जागृति को उत्पन्न करूंगा। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, 1 साल प्रार्थना किया, 2 साल प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हो रहा। हमें ऐसे प्रार्थना चलते चलते 15 साल हो गया, नहीं छोड़ी, प्रार्थना करते ही रहे। हमें उन्होंने अपन जगह पर रहते थे, वो कॉलेज के पास में, हमें कॉलेज है उसके पास में रहती थी, उन्होंने प्रार्थना करते थे। कई लोगों को सुसमाचार, लेकिन कोई भी प्रभु में नहीं आया, कोई भी प्रार्थना के लिए नहीं आया। हमें लेकिन जब 15वां साल में एक लड़का हमें कॉलेज से उनके पास में आया प्रार्थना करने के लिए, हमें हालेलुया उन्होंने उसको लिए प्रार्थना किया, उनको सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। वो प्रभु को ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 साल का प्रार्थना के बाद एक लड़का। हालेलुया। हम लोगों ने से क्या बोलेगा, 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, ये तो मुझसे होने वाला काम नहीं है, मुझे ऐसे लगा होंगे प्रभु ने मुझे बुलाया जैसे। हालेलुया। लेकिन माता जी ने धीरज नहीं छोड़ा। 15वां साल में ये लड़का आया, प्रार्थना किया, हमें उनको प्रभु को ग्रहण किया।
हमें उसके बाद हमें अमेरिका में हुआ वाला घटना है, हमें हालेलुया उसको प्रभु ने इस्तेमाल करने लगा। हमें 1 साल में हमें 4 लाख से अधिक लोग प्रभु में आए लड़का के द्वारा। हालेलुया। क्या हमारा प्रार्थना व्यर्थ है? हमें धीरज धरने से फल नहीं पाएगा, जरूर पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज धरना पड़ेगा। अब्राहम प्रभु का वायदा को पाया है, 13 वर्ष से एक बच्चा। कितना साल इंतजार करना पड़ा? 25 साल। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु का कार्य हमारा जीवन में होना है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं हड़बड़ी में, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दीबाजी में सेवकाई कर सकता है क्या? कर सकता है, लेकिन वहां पर क्या होगा? लेकिन धीरे प्रभु को पसीने में बैठकर प्रभु जो कहते हैं उसी को सुनकर जाने के लिए तैयार होने से हमें हालेलुया कई गुना प्रभु का कार्य को देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात कहने का, दिन भर आप घूमते रहते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए, हमें यदि कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके बदले में मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रभु को बस यदि में घुटना ठीक है, दिन भर आप हमें हालेलुया कार्य करते हैं, लेकिन हमें जाकर थक के वापस आता है, लेकिन हमें प्रभु को बस यदि में हमें घुटना में बैठकर प्रभु जो बोलेगा उसी जगह पर उसी परिवार में जाने के लिए आप तैयार होने से वो परिवार जैसे आप जाएगा वैसे आपके साथ में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तैयार पड़ना, धीरज रखना पड़ेगा। हमें प्रभु का दास, हमें यिर्मयाह के बारे में कहते हैं, प्रभु ने उसको चुना है। आमीन, हालेलुया। चुनकर प्रभु अलग किया हमें। उसके बाद उन्होंने कहा मैं कौन हूँ? मैं एक लड़का हूँ। हमें लड़का मतलब कुछ काम करने का लायक नहीं है। उनका बात कोई सुनेगा? लड़का लोग का बात कोई सुनेगा? नहीं सुनता है। इसलिए प्रभु ने उससे कहा, पढ़िए उसका चढ़ो पर। तब मैंने कहा, हाँ, हाय प्रभु यहोवा, हाँ, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। मैं बोलना भी नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हाँ, प्रभु ने क्या कहा? तू लड़का ही होकर रहो बेटा, तुम बड़ा होने के बाद मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। ऐसे बोला क्या? हाँ, प्रभु ने क्या बोला? परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कहो कि तुम लड़का है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, हाँ, वही तू कहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि प्रभु के लिए आप चुना हुआ व्यक्ति है तो हिम्मत के साथ में खड़े रहना है। हालेलुया, आपका उम्र प्रभु के लिए एक विषय नहीं है। हालेलुया, आप छोटा हो बड़ा हो, यदि प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए आप तैयार होने से आपका मुंह को प्रभु इस्तेमाल करेगा। बड़े बड़े लोगों के सामने हमें प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जो बातें प्रभु कहने के लिए चाहते हैं वो हिम्मत के साथ बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। वो शायद छोटा हो बड़ा हो, हालेलुया, उसका सामने प्रभु का संदेश क्या करना है? हिम्मत के साथ में बोलना है। ये नहीं कहना है कि मैं एक लड़का हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी नहीं छोड़ना है प्रभु का सामने। हालेलुया, हिम्मत के साथ में रहना है, धीरज रखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बात बोल के मैं समाप्त करने के लिए चाहती, यहाँ से आप लोग जाएगा सेवकाई के लिए, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है। जब तक प्रभु स्पष्ट रूप से आपसे नहीं कहेगा तब तक क्या करना है? इंतजार करना है। यदि प्रभु आपसे कह दिया चुपचाप रहना भी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जहां आपको जाने के लिए बोला वहां जाना है। हमें जिससे प्रभु कहने के लिए बोलेगा उसको कहना है। हालेलुया, आमीन। उसको मैं कहने से क्या सोचेंगे करके नहीं सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के सेवकाई के लिए प्रभु हमें बुलाया है तो जरूर वो आगे ले जाने के लिए सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में क्या चाहिए? धीरज रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भजन के द्वारा प्रभु आशीष करे। ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആമേ കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമേ അതനുസരിച്ച് ആമേ ഹല്ലേലൂയ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം.
ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം വിളിച്ചു. ആമേൻ. വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ യിരെമ്യാവിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തെടുത്തു എങ്കിൽ അതിന് കാരണം ആമേൻ ധീരതയോടെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിനോട് നിന്നതുകൊണ്ടും സഹിഷ്ണുതയോടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവ് യിരെമ്യാവിനോട് പറഞ്ഞു, ആമേൻ നീ ഇന്ന പോലെ ചെയ്യും. ഒരു സൈഡ് ചേർന്ന് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു സൈഡ് ചേർന്ന് കിടന്നു. ഹല്ലേലൂയ. 1-2 ദിവസം 3 മാസം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവിക പദ്ധതി ആമേൻ ശക്തമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് മുഖം നോക്കാതെ കർത്താവ് പറയുന്നത് പറയണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി. അവനും പറയുന്നത് ഞാനൊരു ബാലനാ കർത്താവേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കർത്താവ് പറയുന്നത് ബാലനാണെന്ന് പറയരുത്. നീ ബാലനായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവമായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശക്തനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ബാലനല്ലെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാലനായിരുന്നാലും അവൻ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നമ്മളിലൂടെ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. യിരെമ്യാവിനെ പോലെ കർത്താവിനോട് ശക്തമായി നിൽക്കുവാൻ ആമേൻ സഹിഷ്ണുതയോടെ ആമേൻ ദൈവം ഏത് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചോ അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സभी लोग अपनी आंखों को बंद करें.